हेलो एवरीवन सर ओडिया एजुकेशन को स्वागत करुच्ची आशा करुच्ची आपण मैंने समस्ते बहुत ही भल थे। आज क्लास में डिस्कसन करवा पाने ओडिया ग्रामर रो इम्पोर्टाट एमसीक्यू क्वेश्चन गुड़ाक एमें डिस्कस करवा आगामी एसएसटी सेवक सेविका जूनियर टीचर ओटीईटी एग्जाम ओडिशा रे जेकोसी कॉम्पिटिटिव आपण मैंने प्रिपरेशन करुवे तो निहाती भाव में ओडिया ग्रामर रो निहाती आपण मैंने क्वेश्चन देखा पाइबे। तो चलतु पिला स्टार्ट करवा क्लास। तो फास्ट क्वेश्चन रही पिलामाने दान शब्दटी को विशेषण रूपे प्रयोग कले कौन हम। दान शब्दटी को विशेषण रूपे प्रयोग कले कौन हम पिलामाने देवा हम ना देला हम ना दत्त हम ना दाता हम पिलामाने कौन हम मन रखिए पिलामाने दत्त हम मन रखिए दान शब्दटी को विशेषण रूप से प्रयोग कले दत्त हम। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा शब्द केते भाग में विभक्त करा जायछि। शब्द केते भागरे विभक्त करा जायछि पिलामाने दुई भागरे ना तीन भागरे ना चारि भागरे ना पांच भागरे पिलामाने केते भागरे मन रखिबे चारि भागरे विभक्त करा जायछि मन रखिबे कौन कौन तत्सम शब्द तद्भव देशज वैदेशिक तो चारि भागरे शब्द को भाग करा जायछि मन रखिबे। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही पिलामाने पूर्वरे उपपद थाई कर्तृवाच्य धातुरे केउ प्रत्यय हुए। पूर्वरे उपपद थाई कर्तृवाच्य धातुरे केउ प्रत्यय हुए पिलामाने आ प्रत्यय ना का प्रत्यय ना निया प्रत्यय ना आउ प्रत्यय पिलामाने केउ प्रत्यय हुए मन रखिबे पिलामाने आ प्रत्यय हुए मन रखिबे। राइट आंसर जीव ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा मुंड को हाथ पाएना तार अर्थ कौन पिलामाने मुंड को हाथ पाएना ए रूढ़ीर अर्थ कौन हम कलना करवा ना सुखरे चलिबा ना रोजगार क्षम हवा ना समर्थ हवा पिलामाने कौन हम मन रखिए पिलामाने समर्थ हवा मन रखिए। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी समर्थ हवा मुंड को हाथ पाएना तार अर्थ इजिव पिलामाने समर्थ हवा। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही पिलामाने अनुरोध करवा तार अर्थ कौन हम पिलामाने हाथ को दे हाथ ना हाथ जस ना हाथ धरिबा ना हाथ करवा पिलामाने कौन हम मन रखिए पिलामाने हाथ धरिबा हम मन रखिए। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही पिलामाने वेद होउची पृथ्वीर प्राचीनतम ग्रंथ एटारे प्राचीनतम तो यहाँ गोटे कि प्रकार विशेषण पिलामाने क्रियाज विशेषण ना विधेय विशेषण ना तुलनात्मक विशेषण ना संख्यावाचक विशेषण पिलामाने मन रखिए एटा इजिव तुलनात्मक विशेषण मन रखिए प्राचीनतम बृहत्तम दीर्घतम ए सब होउची कौन तुलनात्मक विशेषण मन रखिए तो तांको सहित तुलना करा जाउची। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा अतथ्य शब्दर समचरित शब्द कौन हम पिलामाने अतथ्य शब्दर समचरित शब्द कौन हम संतान संतति ना रोगी खाइथिबा खाद्य ना विषयुक्त खाद्य ना रोग पई अहितकर खाद्य पिलामाने कौन हम मन रखिए पिलामाने रोग पई अहितकर खाद्य हम अतथ्य शब्दर ना समचरित शब्द हो पिलामाने रोग पई अहितकर खाद्य हम मन रखिए। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट देखिबा युक्त शब्द गुड़िक मूल अर्थ हराई एक विशेष अर्थ प्रकाश कले से सबको कौन कहुए पिलामाने युक्त शब्द गुड़िक मूल अर्थ हराई एक विशेष अर्थ प्रकाश कले से सबको कौन कहुए रूढ़ शब्द कहुए ना जगारूढ़ शब्द कहुए ना मौलिक शब्द कहुए ना यौगिक शब्द कहुए पिलामाने कौन कहुए। राइट आंसर कौटा हम पिलामाने ये भितरु मन रखिए रूढ़ शब्द कहुए मन रखिए युक्त शब्द गुड़िक मूल अर्थ हराई एक विशेष अर्थ प्रकाश कले ताको हम कहुए पिलामाने रूढ़ शब्द बोली कहुए मन रखिए। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट देखिबा बारण अर्थरे उआल प्रत्यय जगरे गठित शब्द को बाछ कटुआल ना खेलुआल ना नलुआल ना आढ़ आल हम पिलामाने कौन हम बारण अर्थरे उआल प्रत्यय जगरे गठित शब्द को ये भितर कौटा कौटा राइट आंसर मन रखिए आढ़ आल हम। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिबा ए उड़ंता चढ़ईर पर गणिबा पिला तो यहाँ गोटे उड़ंता तो यहाँ गोटे कि प्रकार पद पिलामाने ए उड़ंता चढ़ईर पर गणिबा पिला उड़ंता तो यहाँ गोटे कि प्रकार पद क्रियापद ना क्रिया विशेषण ना क्रियाज विशेषण ना क्रिया विशेषणर विशेषण पिलामाने उड़ंता तो यहाँ गोटे कि प्रकार पद पिलामाने
କୋଉଟା आवर राइट आंसर मन रखिबे एटा होछ पिला गोटे क्रियाज विशेषण मन रखिबे उड़ंता चलंता ए सब कोन पिला क्रियाज विशेषण पद ना क्रियाज विशेषण पद पिला मन रखिबे मोस्ट इंपोर्टेंट। नेक्स्ट देखिबा पावनी शब्दर समार्थबोधक शब्द कौन पावनी शब्दर समार्थबोधक शब्द कौन पिला माने हनुमान ना गंगा ना भीमसेन ना साहुनु पिला माने कोडा हबो राइट आंसर मन रखिबे पिला माने गंगा पिला माने पावनी शब्दर समार्थबोधक शब्द होची गंगा मन रखिबे राइट आंसर जीव ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिबा केउटे एक तालव्य ध्वनि नुहे तो ए भितरु पिला माने कोडा उटे तालव्य ध्वनि नुहे पिला माने भितरु च देइची क देइची छ देइची ज देइची कोडा नुहे कोडा आवर राइट आंसर पिला माने मन रखिबे क नुहे पिला माने एटा होची कंठ ध्वनि मन रखिबे कंठ वर्ग तो च छ ज झ न्य एटा आइ गला पिला माने तालव्य वर्ग मन रखिबे तो एथिरे प्रश्न पचारितिला कोडा ई भितरु कोडा उटे तालव्य ध्वनि नुहे तो क पिला माने मन रखिबे राइट आंसर जीव ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट देखिबा केउ अव्ययटी अनेक स्थल रे शब्द परे व्यवहार होता है पिला माने केउ अव्ययटी अनेक स्थल रे शब्द परे व्यवहार होता है उपकंठ ना अनुरूप ना यद्यपि ना आरक्ता पिला माने कोडा राइट आंसर ई भितरु पिला माने मन रखिबे यद्यपि पिला माने मन रखिबे अव्ययटी अनेक स्थल रे शब्द परे व्यवहृत होता है यद्यपि राइट आंसर जीव ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिबा दुईटी कर्मपद ग्रहण करुथिबा क्रिया को कोन कुआ जाय पिला माने मोस्ट इंपोर्टेंट पिला माने दुईटी कर्मपद ग्रहण करुथिबा क्रिया को कोन कुआ जाय अकर्मक क्रिया ना सकर्मक क्रिया ना द्विकर्मक क्रिया ना मिश्र क्रिया पिला माने कोन कुआ जाय पिला माने मन रखिबे पिला माने द्विकर्मक क्रिया कुआ जाय मन रखिबे दुईटी कर्मपद ग्रहण करुथिबा क्रिया को द्विकर्मक क्रिया कुआ जाय मोस्ट इंपोर्टेंट मन रखिबे। नेक्स्ट देखिबा आराध्य शब्दर विपरीत शब्द कौन हम पिला माने आराध्य शब्दर विपरीत शब्द कौन हम अनाराध्य ना आराधना ना आराधका आराधक ना आस्तिक पिला माने आराध्य शब्दर विपरीत शब्द कौन हम मन रखिबे पिला माने आराधक हम मोस्ट इंपोर्टेंट राइट आंसर जीव ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिबा काठपल पदटी केउ समास जोगे निष्पन्न होइछि पिला माने काठपल काठपल पदटी केउ समास गठित होइछि कर्मधारय ना दिगु ना बहुव्रीहि ना द्वंद्व पिला माने कोडा हबो मोस्ट इंपोर्टेंट मन रखिबे एडा आइजिबो कर्मधारय मन रखिबे राइट आंसर जीव ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट देखिबा केउटी अलगा तो ए भितरु देइछि पिला माने तो ए भितरु कोडा उटे अलगा अछि भिन्न शब्द आजाद ना नाराज ना कलम ना कागज पिला माने कोटा अलगा अच्छी भितरु पिला माने मन रखिबे पिला माने एटा आइजिबो नाराज ए भितरु अलगा अछि आजाद कलम कागज मन रखिबे एटा गुटे प्रकार अछि किंतु नाराज एमानको ठारू भिन्न अछि मन रखिबे राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिबा लिया प्रत्यय रे काहार आगमन हुए पिला माने लिया प्रत्यय रे काहार आगमन हुए इकार ना आकार ना उकार ना ऐकार पिला माने कोडा राइट आंसर भितरु पिला माने मन रखिबे आकार पिला माने राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी लिया प्रत्यय रे आकार आगम हुए मन रखिबे। नेक्स्ट देखिबा कलाकना बुली जीवा तार अर्थ कौन पिला माने कलाकना बुली जीवा ए रूढ़ीर अर्थ कौन हम अनुमान करिबा ना सर्वनाश हबा ना संध्या हबा ना अभिनय हबा पिला माने कौन हम पिला माने मन रखिबे सर्वनाश हबा मन रखिबे कलाकना बुली जीवा तार अर्थ हो सर्वनाश हबा राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिबा गाँव गाँव हेबा तार अर्थ कौन पिला माने गाँव गाँव हेबा ए रूढ़ीर अर्थ कौन हम बांकी देखाइबा ना छारखार हेबा ना विरक्ति प्रकाश करिबा ना प्रकृत कारण न थाई कଳି करिबा कोडा राइट आंसर ए भितरु मन रखिबे विरक्ति प्रकाश करिबा गाँव गाँव हेबा तार अर्थ हो पिला माने विरक्ति प्रकाश करिबा राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिबा निपज शब्दर समार्थबोधक शब्द कौन निपज शब्दर समार्थबोधक शब्द कौन हम पिला माने कलश हम ना घट हम ना कदम्ब हम ना पारिजात हम पिला माने कौन हम कोडा हम राइट आंसर मन रखिबे पिला माने कदम्ब हम राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिबा शब्द मध्यरे ध्वनिर स्थान शब्द मध्यरे ध्वनिर स्थान परिवर्तन रे काहार परिवर्तन घटे पिला माने अर्थ ना वर्ण ना लिपि ना ध्वनि पिला माने
କୋଉଟା ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଏ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବେ ଅର୍ଥ ପିଲାମାନେ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଧ୍ୱନିର ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ଅର୍ଥର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଥାଏ ମନେ ରଖିବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରହିଛି ଆଗମନ ଓ ନିର୍ଗମନ ଉପସର୍ଗ ଯୁକ୍ତ କେଉଁ ଧାତୁର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ଦା ଧାତୁ ନା ଭୂ ଧାତୁ ନା ମା ଧାତୁ ନା ଗମ୍ ଧାତୁ ପିଲାମାନେ କୋଉଟା ଆଉ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ମନେ ରଖିବେ ଗମ୍ ଧାତୁ ମନେ ରଖିବେ ଆଗମନ ଓ ନିର୍ଗମନ ଉପସର୍ଗ ଯୁକ୍ତ ଗମ୍ ଧାତୁର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ମନେ ରଖିବେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରହିଛି ପିଲାମାନେ ନାମ ଓ ଭାବ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଶେଷଣ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ନାମ ଓ ଭାବ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଶେଷଣ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି 4 ଭାଗରେ ନା 5 ଭାଗରେ ନା 3 ଭାଗରେ ନା 9 ଭାଗରେ ପିଲାମାନେ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି କୋଉଟା ଆଉ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ମନେ ରଖିବେ ପିଲାମାନେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି 9 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରହିଛି ଅନାଘ୍ରାତ ଶବ୍ଦର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ ଅନାଘ୍ରାତ ଶବ୍ଦର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ହେବ ଆଘାତ ହେବ ନା ଆଘ୍ରାତ ହେବ ନା ଅଣଘାତ ହେବ ନା ଆକ୍ରମଣ ହେବ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହେବ ମନେ ରଖିବେ ପିଲାମାନେ ଆଘ୍ରାତ ହେବ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅନାଘ୍ରାତ ଶବ୍ଦର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଆଘ୍ରାତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ବାରିଯୁକ୍ତ ବା ଯୁକ୍ତ ଅ ବାରିବ ଏଠାରେ ବାରିକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ ପିଲାମାନେ ଉପପଦ କୁହାଯିବ ନା ଧାତୁ କୁହାଯିବ ନା ପ୍ରତ୍ୟୟ କୁହାଯିବ ନା ବିଭକ୍ତ କୁହାଯିବ ପିଲାମାନେ ବିଭକ୍ତି କୁହାଯିବ କ'ଣ କୁହାଯିବ କୋଉଟା ଆଉ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ମନେ ରଖିବେ ଉପପଦ କୁହାଯିବ ମନେ ରଖିବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ବିକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଅଲଗା ତ 4ଟି ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ତ ଏ ଭିତରୁ କୋଉଟା ଅଲଗା ଅଛି କଏଦୀ ନା ଜିଦ୍ ନା ଦଖଲ ନା ସୌଦାଗର ପିଲାମାନେ କୋଉଟା ଅଲଗା ଅଛି ମନେ ରଖିବେ ସୌଦାଗର ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଅଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନୌଯୁକ୍ତ ଇକ ନାବିକ ଶବ୍ଦରେ ବ୍ୟବହୃତ ଇକ ପ୍ରତ୍ୟୟ କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି ଜ୍ଞାନାର୍ଥେ ନା ଅଧ୍ୟୟନ ଅର୍ଥରେ ନା ପଣ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ନା ଜୀବିକା ଅର୍ଥରେ ପିଲାମାନେ ନୌଯୁକ୍ତ ଇକ ନାବିକ ଶବ୍ଦରେ ବ୍ୟବହୃତ ଇକ ପ୍ରତ୍ୟୟ କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି ପିଲାମାନେ କୋଉଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ମନେ ରଖିବେ ପିଲାମାନେ ଜୀବିକା ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଦରିଦ୍ର ପଞ୍ଚାକ୍ଷରର ଏହି ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ ଦରିଦ୍ର ପଞ୍ଚାକ୍ଷରର ଏହି ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ ଅତୀବ କ୍ଷୁଧା ହେବ ନା ଦାଉ ସାଧିବା ହେବ ନା କ'ଣ କରିବା ନା ଥକା ମାରିବା ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ମନେ ରଖିବେ କ'ଣ କରିବା ଦରିଦ୍ର ପଞ୍ଚାକ୍ଷର ତାର ଅର୍ଥ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରିବା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆପଣା ସୁନା ଭେଣ୍ଡି ଏ ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଆପଣା ସୁନା ଭେଣ୍ଡି ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ ନିଜ ଲୋକ ଅଯୋଗ୍ୟ ହେବା ନା ବିଫଳ ପ୍ରୟାସ ନା ମୂଲ୍ୟହୀନ କାର୍ଯ୍ୟ ନା ବିଳମ୍ବରେ ଫଳ ଲାଭ ହେବ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହେବ ମନେ ରଖିବେ ନିଜ ଲୋକ ଅଯୋଗ୍ୟ ହେବ ମନେ ରଖିବେ ଆପଣା ସୁନା ଭେଣ୍ଡି ତାର ଅର୍ଥ ହେଇଯିବ ନିଜ ଲୋକ ଅଯୋଗ୍ୟ ହେବ ମନେ ରଖିବେ ଅଯୋଗ୍ୟ ହେବା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁ ରୂପ ତୁଳନାତ୍ମକ ବିଶେଷଣ ପଦ ରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ ତ ଏଇ 4ଟି ଅପସନ୍ରୁ ଦୀର୍ଘ ନା ଦୀର୍ଘତମ ନା ସୁଦୀର୍ଘ ନା ନାତି ଦୀର୍ଘ ପିଲାମାନେ ତ ଏ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ତୁଳନାତ୍ମକ ବିଶେଷଣ ପଦ କେଉଁଟା ଆଉ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ମନେ ରଖିବେ ଦୀର୍ଘତମ ନା ଦୀର୍ଘତମ ବୃହତ୍ତମ ଦୀର୍ଘତମ ପ୍ରାଚୀନତମ ମନେ ରଖିବେ ଏସବୁ ହେଉଛି ତୁଳନାତ୍ମକ ବିଶେଷଣ ପଦ ମନେ ରଖିବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କମଳାସନ ଶବ୍ଦର ସମାର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ କମଳାସନ ଶବ୍ଦର ସମାର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ଭଜନ ନା ହଂସ ନା ପଦ୍ମ ନା ବ୍ରହ୍ମା ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହେବ ଏ ଭିତରୁ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ ମନେ ରଖିବେ ବ୍ରହ୍ମା ହେବ ପିଲାମାନେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ଏକ ଓଡ଼ିଆକୃତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ନିଷ୍ପନ୍ନ ଶବ୍ଦ ତ ଏ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ କୃତ ପ୍ରତ୍ୟୟ ନିଷ୍ପନ୍ନ ଶବ୍ଦ ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଏ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ କ୍ଷୟସ୍ନୁ ଅଛି ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ମାଗଣା ଅଛି ପାଠକ ଅଛି କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ମନେ ରଖିବେ ମାଗଣା ପିଲାମାନେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଈଷତ୍ ଅର୍ଥରେ ଚିଆ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗରେ ଗଠିତ ଏକକୁ କେଉଁଟା ହେବ ପିଲାମାନେ ଈଷତ୍ ଅର୍ଥରେ ଚିଆ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଏ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଗଠିତ ହୋଇଛି ମଳିଚିଆ ନା ପାଣିଚିଆ ନା ମାଇଚିଆ ନା ଲାଲଚିଆ ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର
राइट आंसर कौटा हम पे मन रखिए राइट आंसर जी मरीचिया हम राइट आंसर जी ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट देखा गरजिला मेघ भरसे नहीं गरजिला मेघ बरसे नहीं रेखांकित पदटी तो यहाँ गोटे कि पद पे क्रियापद ना क्रिया विशेषण पद ना क्रिया विशेष्य ना असमापिक क्रिया पे कौटा राइट आंसर ये पे यहाँ क्रिया विशेषण पद पे गरजिला मेघ बरसे नहीं यहाँ हूँ गोटे क्रिया विशेषण पद मन रखिए राइट आंसर ये ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट देखा पोशाक शब्दर समार्थबोधक शब्द कौन हम पे पोशाक शब्दर समार्थबोधक शब्द कौन हम परिच्छेद हम ना विभाग हम ना अंश ना परिच्छद पिला कौन हम मन रखिए परिच्छद हम पिला परिच्छेद हम ना परिच्छद हम मन रखिए राइट आंसर जी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखा ओडिया भाषा केतोटी वर्गीय व्यंजन ध्वनि रही पिलाने ओडिया भाषा केतोटी वर्गीय व्यंजन ध्वनि रही 10टी ना 20टी ना 22टी ना 25टी पिलाने केतोटी रही पिलाने मन रखिए पिलाने 25टी वर्गीय व्यंजन ध्वनि रही मन रखिए क ठारू म पर्यंत केतोटी अच्छी वर्गीय व्यंजन मन रखिए 25टी वर्गीय व्यंजन अच्छी क ठारू म पर्यंत मन रखिए राइट आंसर जी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखा निर उपसर्ग संयुक्त अभाव अर्थ रे व्यवहृत शब्दटी को बाछ तो भितर कौटा गोटे निर उपसर्ग संयुक्त अभाव अर्थ रे व्यवहार होती पिलाने निरन ना निरन्न ना निराकूल ना निर्गत ना निरसन पिलाने कौटा राइट आंसर मन रखिए निरन्न हम पिलाने राइट आंसर जी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखा क्रोध मनुष्यर परम शत्रु तो यहाँ गोटे कि प्रकार विशेष्य पिलाने क्रोध मनुष्यर परम शत्रु तो यही पदटी तो यहाँ गोटे कि प्रकार विशेष्य व्यक्तिवाचक ना वस्तुवाचक ना जातिवाचक ना गुणवाचक पिला माने यहाँ पे गोटे गुण को बुझाऊँ ना तो गुणवाचक विशेष्य पद मन रखिए राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखा आमद शब्दर विपरीत शब्द कौन हम आमद शब्दर विपरीत शब्द कौन हम पे प्रमोद ना अमादृत हम ना विषाद हम ना सुख हम पे कौन हम आमद शब्दर विपरीत शब्द कौन हम मन रखिए विपरीत शब्द हो विषाद पिला तो सुखर कौन हम पिला सुखर हो दुख मन रखिए राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखा विशेषण पद कहार गुण अवस्था संख्या बा परिमाण को बुझाए क्रियार ना अव्ययर ना विभक्तिर ना विशेष्यर पिला मन रखिए राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर डी विशेष्य मन रखिए राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखा अजर शब्दर समचारित शब्द कौन अजर शब्दर समचारित शब्द कौन हम पे अगणा हम ना वायु ना बेंग ना वार्धक्य रहित हम पे कौन हम मन रखिए वार्धक्य रहित हम राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखा क्यों समास संख्यावाचक पद पूर्वपद रूपे व्यवहृत हुए तत्पुरुष ना कर्मधारय ना दिग्गु ना द्वंद्व पिला कौटा राइट आंसर मन रखिए दिग्गु पिला दिग्गु समास संख्यावाचक पद पूर्वपद रूपे व्यवहृत हुए राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखा ईसत अर्थरे टिया प्रत्यय क्यों शब्द गठित होती पिला बुलाटिया ना खराटिया ना कपाटिया ना भड़ाटिया हम पिला कौटा राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर सी कपाटिया हम मन रखिए। नेक्स्ट देखा तो नेक्स्ट देखा कृष्ण गप को न फेरंते कृष्ण गप को न फेरंते यशोदा अधूर हेले एठारे न फेरंते तो यहाँ गोटे कि प्रकार क्रिया पिला समापिका ना असमापिका ना एकक ना यौगिक पिला कौटा राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर बी यहाँ हो असमापिका क्रिया मन रखिए। नेक्स्ट देखा ध्वनि शब्दर समार्थबोधक शब्द कौन हम ध्वनि शब्दर समार्थबोधक शब्द कौन पिला अग्निभस्म हम ना कौपिन हम ना नदी हम ना पर्वत हम पिला कौन हम मन रखिए नदी हम पिला राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट देखा गोटे भाषा व्यवहृत होता वर्ष समष्टि को कौन कहुए पे गोटे भाषा
ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ବର୍ଷ ସମଷ୍ଟିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଲିପି କୁହାଯାଏ ନା ବର୍ଣ୍ଣମାଳା କୁହାଯାଏ ନା ଧ୍ୱନି କୁହାଯାଏ ନା ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ? ପିଲାମାନେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ମନେ ରଖିବେ, ବର୍ଣ୍ଣମାଳା କୁହାଯାଏ। ମନେ ରଖିବେ, ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କତିପୟ ଦେଶକ ଅବ୍ୟୟର ବିପରୀତାର୍ଥକ ବା ନଞ୍ଜ ଅର୍ଥରେ ପୂର୍ବପଦ ରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ ଶବ୍ଦଟିକୁ ବାଛ। ଅନ୍ତର୍ଧାନ ହେବ ନା ଅନୁଜ ହେବ ନା ଅବାଟା ହେବ ନା ଅନୁସରଣ ହେବ? ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ଅବାଟା ହେବ। ମନେ ରଖିବେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କପିଳାସ, ଶିବ, ଓଡ଼ିଶା, ହୀରାକୁଦ ଏଗୁଡ଼ିକ କି ପ୍ରକାରର ବିଶେଷ୍ୟ? ପିଲାମାନେ ବ୍ୟକ୍ତି ନା ବସ୍ତୁ ନା ଜାତି ନା ଗୁଣ? ପିଲାମାନେ କପିଳାସ, ଶିବ, ଓଡ଼ିଶା, ହୀରାକୁଦ, ତ ଏଗୁଡ଼ିକ କି ପ୍ରକାର ବିଶେଷ୍ୟ? ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ଏସବୁ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ମନେ ରଖିବେ, ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି, ଅର୍ପିତ ଶବ୍ଦର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ହେବ? ପିଲାମାନେ ଅର୍ପିତ ଶବ୍ଦର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ହେବ? ସମର୍ପିତ ନା ଗୃହୀତ ନା ପ୍ରତ୍ୟାର୍ପିତ ନା ଅର୍ପଣ ହେବ? ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହେବ? ମନେ ରଖିବେ, ଗୃହୀତ ହେବ। ପିଲାମାନେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ଅର୍ପିତ ଶବ୍ଦର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ହେଇଯିବ ଗୃହୀତ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କେଉଁଟି କରଣ କାରକ ବାଚ୍ୟରେ ନିଷ୍ପନ୍ନ ଶବ୍ଦ? ତ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ଗୋଟେ କରଣ କାରକ ଶବ୍ଦ? ପିଲାମାନେ ପାଉଣା ନା ଖନିତ୍ର ନା ଭୀମ ନା ଶଯ୍ୟା? ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ମନେ ରଖିବେ, ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ଖନିତ୍ର। ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଶବ୍ଦର ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଶବ୍ଦର ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥକୁ ନ ବୁଝାଇ ତାହା ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅନ୍ୟ ଏକ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଏ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ପିଲାମାନେ ଅଭିଧା କୁହାଯାଏ ନା ଲକ୍ଷଣା କୁହାଯାଏ ନା ବ୍ୟଞ୍ଜନା କୁହାଯାଏ ନା ବାଚାର୍ଥ କୁହାଯାଏ? ପିଲାମାନେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବେ, ଲକ୍ଷଣା କୁହାଯାଏ। ଶବ୍ଦର ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଶବ୍ଦର ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥକୁ ନ ବୁଝାଇ ତା ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅନ୍ୟ ଏକ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଏ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ପିଲାମାନେ ଲକ୍ଷଣ କୁହାଯାଏ ନା ଲକ୍ଷଣ କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଉପସର୍ଗ ବା ବିଭକ୍ତ ପଦର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜିନ୍, ହନ୍, ଗମ୍ ପ୍ରଭୃତି ଧାତୁର ବାଚ୍ୟରେ କେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହୁଏ? ଖଚ୍ ପ୍ରତ୍ୟୟ ନା ଅଣ ପ୍ରତ୍ୟୟ ନା ଡ ପ୍ରତ୍ୟୟ ନା କ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହୁଏ? ପିଲାମାନେ କେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହୁଏ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ମନେ ରଖିବେ, ନା ଡ ପ୍ରତ୍ୟୟ ହୁଏ। ପିଲାମାନେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ପଥିରେ ଡୋରି ବନ୍ଧା ହେଲା ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ପିଲାମାନେ ପଥିରେ ଡୋରି ବନ୍ଧା ହେଲା ଏଇ ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? ପଥି ବାନ୍ଧିବା ନା ପଢ଼ା ବନ୍ଦ ହେବା ନା ପଥି ଭାସିଯିବା ନା ପଥି ନଷ୍ଟ ହେବା? ପିଲାମାନେ ପଥିରେ ଡୋରି ବନ୍ଧା ହେଲା ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? ତାର ଅର୍ଥ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ପଢ଼ା ବନ୍ଦ ହେବା। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ବାହାଦୁରିଆ କଥା କହୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? ପିଲାମାନେ ବାହାଦୁରିଆ କଥା କହୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଏଇ ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? ଖର୍ଚ୍ଚୀ ବ୍ୟକ୍ତି ହେବ ନା ଧୂଆଁ ବାଣ ମାରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ନା ବିଫଳ ଶ୍ରମର ବ୍ୟକ୍ତି ନା ଅଳସୁଆ ବ୍ୟକ୍ତି ହେବ? ପିଲାମାନେ ବାହାଦୁରିଆ କଥା କହୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? ତାର ଅର୍ଥ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଧୂଆଁ ବାଣ ମାରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ହେବ। ମନେ ରଖିବେ, ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନୀଳକଇଁ ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଟି, ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କି ପ୍ରକାରର ବିଶେଷଣ ପଦ? ପିଲାମାନେ ନୀଳକଇଁ ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଟି, ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କି ପ୍ରକାରର ବିଶେଷଣ? ବିଶେଷ୍ୟର ବିଶେଷଣ ନା କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ ନା ବିଧେୟ ବିଶେଷଣ ନା ସର୍ବନାମିକ ବିଶେଷଣ? ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ଏଇଟା ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ବିଶେଷ୍ୟର ବିଶେଷଣ ହେବ। ମନେ ରଖିବେ, ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଅପଶବ୍ଦର ସମଚାରିତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ହେବ? ପିଲାମାନେ ଅପଶବ୍ଦର ସମଚାରିତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ହେବ? ଅଗ୍ରଭାଗ ହେବ ନା ପାପ ହେବ ନା ଭାଗ ହେବ ନା କାନ୍ଧ ହେବ? ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ମନେ ରଖିବେ, ଏଇଟା ହେଇଯିବ ପାପ ହେବ। ଅପଶବ୍ଦର ସମଚାରିତ ଶବ୍ଦ ହେଇଯିବ ପାପ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କୌଣସି ଶବ୍ଦ ତାର ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତିଗତ ଅର୍ଥକୁ ନ ବୁଝାଇ ଯଦି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ବସ୍ତୁକୁ ବୁଝାଏ ତେବେ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ପିଲାମାନେ ରୂଢ଼ ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଏ ନା ମୌଳିକ ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଏ ନା ଯୌଗିକ ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଏ ନା ଜଗରୂଢ଼ ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଏ? ପିଲାମାନେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ମନେ ରଖିବେ, ଜଗରୂଢ଼ ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଏ। କୌଣସି ଶବ୍ଦ ତାର ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତିଗତ ଅର୍ଥକୁ ନ ବୁଝାଇ ଯଦି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ବସ୍ତୁକୁ ବୁଝାଏ ତାକୁ ଜଗରୂଢ଼ ଶବ୍ଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମନେ ରଖିବେ, ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା,
ବତି ଅର୍ଥରେ ବାଲା ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗରେ ଗଠିତ ଶବ୍ଦକୁ ବାଛ। ଘରବାଲା ନା ପାନବାଲା ନା ଅଲାବାଲା ନା ପଇସାବାଲା ହେବ ପିଲାମାନେ। ବତି ଅର୍ଥରେ ବାଲା ପ୍ରତ୍ୟୟ ବାଲା ପ୍ରତ୍ୟୟରେ ଯୋଗରେ ଗଠିତ ଶବ୍ଦ କେଉଁଟା ହେବ ଏ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ପିଲାମାନେ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ପାନବାଲା ହେବ, ମନେ ରଖିବେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ବାକ୍ୟ ବିଶେଷଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ବାକ୍ୟ ବିଶେଷଣ ପଦ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ? ଯାହା ବାକ୍ୟର ଅର୍ଥକୁ ବିଶେଷିତ କରେ, ନା ଯାହା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥକୁ ବିଶେଷିତ କରେ, ନା ଯାହା ପଦର ଅର୍ଥକୁ ବିଶେଷିତ କରେ, ନା ଯାହା ବିଶେଷ ପଦମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁଳନା କରେ। କେଉଁଟା ଆଉ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ବାକ୍ୟ ବିଶେଷଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ ଯାହା ବାକ୍ୟର ଅର୍ଥକୁ ବିଶେଷିତ କରେ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ ବାକ୍ୟ ବିଶେଷଣ କୁହାଯାଏ, ମନେ ରଖିବେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ମାହାଙ୍କର ରନ୍ଧା ଚାଲିଛି। ଏହା କି ପ୍ରକାରର ବାଚ୍ୟ ପିଲାମାନେ? ମାହାଙ୍କର ରନ୍ଧା ଚାଲିଛି, ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କି ପ୍ରକାରର ବାଚ୍ୟ? କର୍ତ୍ତୃବାଚ୍ୟ ନା କର୍ମବାଚ୍ୟ ନା ଭାବବାଚ୍ୟ ନା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପିଲାମାନେ? ଏଇଟା ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ କର୍ମବାଚ୍ୟ, ମନେ ରଖିବେ। ମାହାଙ୍କର ରନ୍ଧା ଚାଲିଛି, ତ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ କର୍ମବାଚ୍ୟ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ବାକ୍ୟର ଆରମ୍ଭରେ କେଉଁ ପଦ ରହେ ପିଲାମାନେ? ବାକ୍ୟ ଆରମ୍ଭରେ କେଉଁ ପଦ ରହେ? କର୍ତ୍ତା ନା କର୍ମ ନା କ୍ରିୟା ନା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପିଲାମାନେ? କେଉଁ ପଦ ରହେ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ମନେ ରଖିବେ କର୍ତ୍ତା ରହେ ପିଲାମାନେ। ଆଉ ବାକ୍ୟ ଶେଷରେ କ'ଣ ଥାଏ? କ୍ରିୟାପଦ ଥାଏ ନା କ୍ରିୟାପଦ ଥାଏ ପିଲାମାନେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ଏବେ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ ବାକ୍ୟ ଶେଷରେ କେଉଁ ପଦ ରହେ? କ୍ରିୟା ନା କ୍ରିୟାପଦ ଥାଏ, ମନେ ରଖିବେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାବଣକୁ ବଧ କରିଥିଲେ, ଏଠାରେ କ୍ରିୟାପଦ କେଉଁଟା ପିଲାମାନେ? ଏ ଭିତରୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାବଣକୁ ବଧ କରିଥିଲେ, ଏଠାରେ କ୍ରିୟାପଦ କେଉଁଟା? ରାମଚନ୍ଦ୍ର ନା ରାବଣଙ୍କୁ ନା ବଧ ନା କରିଥିଲେ ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା ଆଉ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ମନେ ରଖିବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି କରିଥିଲେ ନା କରିଥିଲେ ହେଇଯିବ ଗୋଟେ କ୍ରିୟାପଦ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଅକ୍ଷୟ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଗୀତ ଗାଇଲେ, ତ ଏଥିରେ ଏ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ କର୍ମପଦ ପିଲାମାନେ? ଏ ବାକ୍ୟରେ କେଉଁଟା ଗୋଟେ କର୍ମପଦ? ଅକ୍ଷୟ ନା ଭଲ ନା ଗୀତ ନା ଗାଇଲେ ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା ଆଉ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ମନେ ରଖିବେ ଗୀତ ନା ଗୀତ ହେଇଯିବ ଗୋଟେ କର୍ମପଦ, ମନେ ରଖିବେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପଣ୍ଡିତ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଲେ, ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଟି କେଉଁ ପ୍ରକାରର? ପଣ୍ଡିତ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେଲେ, ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କି ପ୍ରକାର ପଦ ପିଲାମାନେ? ଗୌଣ କର୍ମ ନା ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ ନା ଦ୍ୱିକର୍ମକ ନା ସକର୍ମକ ପିଲାମାନେ? ଏଇଟା ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଗୌଣ କର୍ମ, ମନେ ରଖିବେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ବାକ୍ୟ ସମାଧାନ ପଦ କେଉଁଠାରେ ରଖାଯାଏ ପିଲାମାନେ? ବାକ୍ୟରେ ସମାଧାନ ପଦ କେଉଁଠାରେ ରଖାଯାଏ? କେବଳ ଆରମ୍ଭରେ ନା କେବଳ ଶେଷରେ ନା ଆରମ୍ଭରେ ବା ଶେଷରେ ନା ରଖାଯାଏ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ? ବାକ୍ୟରେ ସମାଧାନ ପଦ କେଉଁଠାରେ ରଖାଯାଏ? କେଉଁଠାରେ ରଖାଯାଏ ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ ଆରମ୍ଭରେ ବା ଶେଷରେ ରଖାଯାଏ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ମୋତେ ଶକ୍ତି ଦିଅ ପ୍ରଭୁ ବାକ୍ୟରେ କେଉଁଠି ସମାଧାନ ପଦ ଅଟେ ପିଲାମାନେ? ତ ଏ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ସମାଧାନ ପଦ? ମୋତେ ନା ଶକ୍ତି ନା ଦିଅ ନା ପ୍ରଭୁ ପିଲାମାନେ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ? ମନେ ରଖିବେ ପ୍ରଭୁ ନା ପ୍ରଭୁ ହେଇଯିବ ଗୋଟେ ସମାଧାନ ପଦ, ମନେ ରଖିବେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଚତୁର ଲୋକ ସବୁଠି ଜିତନ୍ତି, ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଟି, ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କି ପ୍ରକାରର ଅଟେ ପିଲାମାନେ? ବିଶେଷ୍ୟ ନା ବିଶେଷଣ ନା ମୁଖ୍ୟ କର୍ମ ନା ଗୌଣ କର୍ମ ପିଲାମାନେ? ଚତୁର ଲୋକ ସବୁଠି ଜିତନ୍ତି, ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କି ପ୍ରକାରର ପଦ ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ବିଶେଷଣ ପଦ, ମନେ ରଖିବେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ବାକ୍ୟରେ ବିଶେଷଣ ପଦ କେଉଁଠାରେ ବସେ? ବାକ୍ୟରେ ବିଶେଷଣ ପଦ କେଉଁଠାରେ ବସେ ପିଲାମାନେ? ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ପୂର୍ବରୁ ନା ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ପରେ ନା ବସେ ନାହିଁ ନା କର୍ତ୍ତା ପରେ ପିଲାମାନେ? କେଉଁଠାରେ ବସେ ବାକ୍ୟରେ ବିଶେଷଣ ପଦ? ମନେ ରଖିବେ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ପୂର୍ବରୁ ବସେ, ମନେ ରଖିବେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ସକାଳେ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ସକାଳେ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ବାକ୍ୟକୁ ନାସ୍ତିବାଚକ ବାକ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ବାକ୍ୟରେ ଦେଇଛି ସକାଳେ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ତ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ନାସ୍ତିବାଚକ ବାକ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ସକାଳେ କାମ ହୁଏ କି ନା ସକାଳୁ ଆରମ୍ଭ କର ନା ସକାଳେ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ନାହିଁ ନା ସକାଳେ କାମ କରିବା ଉଚିତ କର୍ତ୍ତା? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ମନେ ରଖିବେ ପିଲାମାନେ
ସକାଳେ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ନାହିଁ ହେବ ମନେ ରଖିବେ ନାହିଁ ଲାଗିବ ନାସ୍ତିବାଚକରେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନ ଏହି ପଦଟି ବାକ୍ୟର କେଉଁଠାରେ ବସେ। ତ ନ ଲେଖା ହେଇଛି ପିଲାମାନେ। ତ ଏହି ପଦଟି ବାକ୍ୟର କେଉଁଠାରେ ବସେ ପିଲାମାନେ। ବାକ୍ୟର ଆରମ୍ଭରେ ନା କ୍ରିୟାପଦ ପରେ ନା କ୍ରିୟାପଦ ପୂର୍ବରୁ ବସେ ନା କ୍ରିୟାପଦ ପରେ ବସେ ପିଲାମାନେ। କେଉଁଠାରେ ବସେ ମନେ ରଖିବେ କ୍ରିୟାପଦ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ବସେ ମନେ ରଖିବେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁ ବାକ୍ୟ ରୂପଟି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ରୂପକ ଅଟେ। କେଉଁ ବାକ୍ୟ ରୂପଟି ପ୍ରକାର୍ଯ୍ୟ ରୂପକ ଅଟେ ପିଲାମାନେ। ସରଳ ବାକ୍ୟ ନା ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ନା ପ୍ରଶ୍ନସୂଚକ ବାକ୍ୟ ନା ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ ପିଲାମାନେ। ମନେ ରଖିବେ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ପ୍ରଶ୍ନସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁ ବାକ୍ୟ ରୂପଟି ଗଠନାତ୍ମକ ରୂପ ଅଟେ। ତ ଏଇ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଗଠନାତ୍ମକ ରୂପ ଅଟେ ପିଲାମାନେ। ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ନା ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ନା ନାସ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ନା ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟ ପିଲାମାନେ। ମନେ ରଖିବେ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ। ମନେ ରଖିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗଠନାତ୍ମକ ରୂପ ମନେ ରଖିବେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ସଂଯୋଗ ଅବ୍ୟୟ ନୁହେଁ। ତ ଏ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ସଂଯୋଗ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ। ମାତ୍ର ନା ପ୍ରକୃତି ନା କିନ୍ତୁ ନା ଓ ପିଲାମାନେ। ତ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ସଂଯୋଗ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ନୁହେଁ। କେଉଁଟା ନୁହେଁ ମନେ ରଖିବେ ପ୍ରକୃତି ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁ ବାକ୍ୟ ରୂପଟି ଗଠନାତ୍ମକ ରୂପ ନୁହେଁ। ତ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ଗୋଟେ କେଉଁ ବାକ୍ୟ ରୂପଟି ଗଠନାତ୍ମକ ରୂପ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ। ସରଳ ବାକ୍ୟ ନା ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ନା ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ ନା ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ ପିଲାମାନେ। ମନେ ରଖିବେ ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଗଠନାତ୍ମକ ରୂପ ନୁହେଁ ମନେ ରଖିବେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟ ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ବାକ୍ୟକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟକ ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ବାକ୍ୟକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ। ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ ନା ଆଦେଶ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ ନା ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ ନା ବକ୍ତବ୍ୟ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ। କ'ଣ କୁହାଯାଏ ମନେ ରଖିବେ ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟ ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ ମନେ ରଖିବେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଅନୁରୋଧ ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ବାକ୍ୟକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ। ଅନୁରୋଧ ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ବାକ୍ୟକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ। ଆଦେଶ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ ନା ଅନୁରୋଧ ମୂଳକ କୁହାଯାଏ ନା ଅନୁରୋଧ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ ନା ନାସ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ। କ'ଣ କୁହାଯାଏ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମନେ ରଖିବେ ଆଦେଶ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଅନୁରୋଧ ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ ଆଦେଶ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ ମନେ ରଖିବେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନର ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ବାକ୍ୟକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ। କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନର ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ବାକ୍ୟକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ। ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ ନା ପ୍ରଶ୍ନସୂଚକ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ ନା ପ୍ରଶ୍ନମୂଳକ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ ନା ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚିତ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ। କ'ଣ କୁହାଯାଏ ମନେ ରଖିବେ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ ନା ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ। କ'ଣ କୁହାଯାଏ ମନେ ରଖିବେ ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ବାକ୍ୟକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ବାକ୍ୟକୁ କେଉଁ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ। ବିବୃତ୍ତି ସୂଚକ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ ନା ଅନୁରୋଧ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ ନା ପ୍ରଶ୍ନ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ ନା ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ। କ'ଣ କୁହାଯାଏ ମନେ ରଖିବେ ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନଶ୍ଚେତନ ଶବ୍ଦର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ। ନଶ୍ଚେତନ ଶବ୍ଦର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ହେବ। ଅଚେତନ ହେବ ନା ଅବଚେତନ ହେବ ନା ଚେତନ ହେବ ନା ଚିନ୍ତନ ହେବ ପିଲାମାନେ। କ'ଣ ହେବ ମନେ ରଖିବେ ପିଲାମାନେ ଚେତନ ହେବ। ନଶ୍ଚେତନ ଶବ୍ଦର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ହେଇଯିବ ଚେତନ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଯାଦବ ଶବ୍ଦଟି କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ତଦ୍ଧିତ ଶବ୍ଦ ହୋଇଛି। ଯାଦବ ଶବ୍ଦଟି କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ତଦ୍ଧିତ ଶବ୍ଦ ହୋଇଛି ପିଲାମାନେ। ଭାବ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନା ଭାବାର୍ଥେ ନା ଅପତ୍ୟ ଅର୍ଥେ ନା ବିକାରାର୍ଥେ ପିଲାମାନେ। କେଉଁଟା ହେବ ମନେ ରଖିବେ ଅପତ୍ୟ ଅର୍ଥେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପ୍ରକୃତି ଅର୍ଥରେ ଉଆ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗରେ ଗଠିତ ଶବ୍ଦକୁ ବାଛ। ବଣୁଆ ନା ଅସାଢ଼ୁଆ ହେବ ନା ଘରୁଆ ହେବ ନା ମନୁଆ ହେବ ପିଲାମାନେ। କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ମନେ ରଖିବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ମନୁଆ ହେବ ମନେ ରଖିବେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପବନ ଅତି ଧୀରେ ବହୁଛି। ଏଠାରେ ଅତି ଏଇଟା ଗୋଟେ କି ପ୍ରକାରର ବିଶେଷଣ ପଦ ପିଲାମାନେ।
ବିଶେଷଣର ବିଶେଷଣ ନା କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣର ବିଶେଷଣ ନା କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ ନା ବାକ୍ୟ ବିଶେଷଣ ପିଲାମାନେ? ଏଇଟା ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣର ବିଶେଷଣ ହେବ, ମନେ ରଖିବେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ହସ୍ତି ଶବ୍ଦର ସମାର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ହେବ? ହସ୍ତି ଶବ୍ଦର ସମାର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ ବାଛ। ଦୀପ ହେବ ନା ଦୀପ ହେବ ନା ଦ୍ୟୁତ ହେବ ନା ଦିନ ହେବ ପିଲାମାନେ? କ'ଣ ହେବ? ମନେ ରଖିବେ, ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଦୀପ ହେବ ପିଲାମାନେ। ଦରେ ବଫଳା ହର୍ଷିକାର ଲାଗିବ ଦୀପ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କେଉଁଠି ଏକ ସଂଘର୍ଷ ଧ୍ୱନି? ତ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ସଂଘର୍ଷ ଧ୍ୱନି ପିଲାମାନେ? କ ନା ଖ ନା ଗ ନା ସ ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ସ ପିଲାମାନେ, ଦନ୍ତେଶ। ମନେ ରଖିବେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସଂଘର୍ଷ ଧ୍ୱନି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କେଉଁ ଉପସର୍ଗଟି ବୈଦେଶିକ ଭାଷାରୁ ଆମ ଭାଷାକୁ ଆସିଛି ପିଲାମାନେ? ଆ ନା ଉପ ନା ଫି ନା ଅତି ପିଲାମାନେ? କେଉଁ ଉପସର୍ଗଟି ବୈଦେଶିକ ଭାଷାରୁ ଆମ ଭାଷାକୁ ଆସିଛି? ମନେ ରଖିବେ, ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଫି ପିଲାମାନେ। ଫି ଉପସର୍ଗଟି ବୈଦେଶିକ ଭାଷାରୁ ଆମ ଭାଷାକୁ ଆସିଛି। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଗୋପାଳ ହସୁଅଛି, ଏଠାରେ ହସୁଅଛି ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କି ପ୍ରକାରର କ୍ରିୟାପଦ ପିଲାମାନେ? ସକର୍ମକ ନା ଅକର୍ମକ ନା ସମାପିକା ନା ଅସମାପିକା ପିଲାମାନେ? ଗୋପାଳ ହସୁଅଛି, ଏଠାରେ ହସୁଅଛି ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କି ପ୍ରକାର କ୍ରିୟାପଦ ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ, ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଅକର୍ମକ କ୍ରିୟାପଦ। ମନେ ରଖିବେ, ହସୁଅଛି କାନ୍ଦୁଛି, ମନେ ରଖିବେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଉଦୀୟମାନ ଶବ୍ଦର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ହେବ? ଉଦୀୟମାନ ଶବ୍ଦର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ? ନବୀନ ହେବ ନା ଅସୀମ ହେବ ନା ଅଗ୍ରଗାମୀ ହେବ ନା ଅସ୍ତଗାମୀ ହେବ ପିଲାମାନେ? କ'ଣ ହେବ? ମନେ ରଖିବେ ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଅସ୍ତଗାମୀ ହେବ। ଉଦୀୟମାନ ଶବ୍ଦର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ହେଇଯିବ ଅସ୍ତଗାମୀ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ସାହିତ୍ୟ ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କି ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ ପିଲାମାନେ? ଦେଶଜ ନା ବୈଦେଶିକ ନା ତତ୍ସମ ନା ତଦ୍ଭବ ପିଲାମାନେ? ଏଇଟା ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ। ମନେ ରଖିବେ, ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଚର ଧାତୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ଉପସର୍ଗ ଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦଟିକୁ ବାଛ। ଚର ଧାତୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ଉପସର୍ଗ ଏ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ପିଲାମାନେ? ସଂସ୍କାର ନା ସଞ୍ଚାର ନା ଅପସଂସ୍କାର ନା ସଂସ୍ଥାନ ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ସଞ୍ଚାର ହେବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଅତି ସୁନ୍ଦର ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଅତି ସୁନ୍ଦର ଏ ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? ଖତ ଗଦାରେ ପଦ୍ମ ନା ଗୋଟେ ଚାଉଳରେ ଗଢ଼ା ନା ଗହମ ଗୋଟି ଗଣିତା ନା ଇତିଶ୍ରୀ ହେବା ପିଲାମାନେ? ଅତି ସୁନ୍ଦର ତାର ଅର୍ଥ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଚାଉଳରେ ଗଢ଼ା ହେବ। ମନେ ରଖିବେ, ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଅଟ ମୁହଁରେ ଜିରା ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ? ଅଟ ମୁହଁରେ ଜିରା ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ? ବହୁତ ଆଶାୟୀକୁ ଅଳ୍ପ ଦାନ ନା ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି ନା କମ୍ ଆଶାୟୀକୁ ଅଧିକ ଦାନ ନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ? କ'ଣ ହେବ? ମନେ ରଖିବେ, ବହୁତ ଆଶାୟୀକୁ ଅଳ୍ପ ଦାନ, ବହୁତ ଆଶାୟୀକୁ ଅଳ୍ପ ଦାନ କରିବା। ମନେ ରଖିବେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତା ବାଚକ ବିଶେଷଣ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? 2 ଭାଗରେ ନା 3 ଭାଗରେ ନା 4 ଭାଗରେ ନା 5 ଭାଗରେ ପିଲାମାନେ? କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? ମନେ ରଖିବେ, 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନିମଗ୍ନ ନିମଗ୍ନ ଶବ୍ଦର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ? ସମନ ନା ଅମେନେ ଜାକି ନା ସଦୟ ହେବ ନା ଭାସମାନ ହେବ ପିଲାମାନେ? କ'ଣ ହେବ? ମନେ ରଖିବେ, ଭାସମାନ ହେବ। ନିମଗ୍ନ ଶବ୍ଦର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ହେଇଯିବ ଭାସମାନ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଶବ୍ଦଟି କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବିଶେଷଣରୁ ବିଶେଷ ପଦ ହୋଇଛି? ଉପପଦ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ନା କୃଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ନା ତଦ୍ଧିତ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ନା ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ତଦ୍ଧିତ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ। ମନେ ରଖିବେ, ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବିଶେଷଣରୁ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ହୋଇଛି। ମନେ ରଖିବେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଅଛି ଅର୍ଥରେ ଏହି ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗରେ ଗଠିତ ଶବ୍ଦକୁ ବାଛ। ମିଠେଇ ହେବ ନା କୁଲେଇ ନା ସଫାଇ ନା ଚଢ଼େଇ ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ, ମିଠେଇ ହେବ ଅଛି ଅର୍ଥରେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ପିଲାଟିର ଲେଖା ଅତି ସୁନ୍ଦର ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଟି ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କି ପ୍ରକାରର ପଦ ପିଲାମାନେ? ବିଶେଷଣ ନା କର୍ମ ନା କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ନା କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ ପିଲାମାନେ? ଏଇଟା ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ମନେ ରଖିବେ, ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା,
ଦ୍ୱାସ ଶବ୍ଦର ସମାର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ହେବ? ଦ୍ୱାସ ଶବ୍ଦର ସମାର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ? ଦ୍ୱାରପାଳ ନା ସେନାପତି ନା ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବ ନା କଟୁଆଳ ହେବ ପିଲାମାନେ? କ'ଣ ହେବ ମନେ ରଖିବେ? ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଦ୍ୱାରପାଳ ହେବ। ତ ଏବେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। ବାକ୍ୟରେ କେଉଁ ଶବ୍ଦ ଲାଗିଲେ ତାହା ନାସ୍ତିବାଚକ ବାକ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ପିଲାମାନେ? ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହୋମୱାର୍କ। ତ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ପିଲାମାନେ।